بہت بڑا ایشو ہے یہ جو سیکشن آپ نے پڑھا ہے یہ ذرا بتائیں گے کہ کون سا سیکشن آپ نے یہ پڑھا؟ 151. اچھا، میں آپ کو گزارش کروں کہ یہ بغیر آتھورائزیشن کی بات تو تب آتی ہے نا کہ کوئی شخص ویلڈلی یونیفارم پہن سکے. روزانہ اخباروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی جیلی پولیس کی وردی پہنی ہوئی ہے، لوگ پکڑے گئے اور ان کو گرفتار کیا گیا. یونیفارم جو ہے، یونیفارم یعنی جو کوئی بھی فورس جو کہ یونیفارم کی ہوتی ہے ان کے اپنے قوانین ہوتے ہیں. تعزیرات پاکستان میں ایک دفعہ ہے 419 کا، اس کو اردو میں کہتے ہیں تلبیس شخصی، یعنی آپ وہ نہیں ہوتے ہیں جو آپ جتاتے ہیں، امپرسنیٹ کرنا. السلام علیکم ناظرین، میں سجاد خانیانی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈیلی کھیل کا. ناظرین، مریم نواز نے پنجاب پولیس کی یونیفارم پہ داغدار یونیفارم پہننے کے بعد مریم نواز جس طریقے سے ٹرول ہو رہی ہیں، نانی جس طریقے سے ٹرول ہو رہی ہیں پاکستان کی پنجاب کی ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ، جس کو ٹک ٹاک پر فیمس ہونے کے لیے مریم نواز روزانہ نئے ایسے مشورے دیتی ہے جس کے بعد وہ بدنامی کا باعث بن جاتے ہیں. اب مریم نواز نے جو پنجاب پولیس کی یونیفارم پہ ہے، اس پر جس طریقے سے پورے پاکستان میں ٹول رہی ہے کہ یہ ثانیہ ہوا تھا ایک پنجاب پولیس کے ساتھ. آپ سب جانتے ہیں کس طریقے سے پنجاب پولیس کو جو ہے اس میں مار پڑی اسٹیبلشمنٹ کے بندوں کی طرف سے. تو اب اس پر جو ہے مریم نواز نے ایک بھی بیان نہیں دیا تھا. اس پر شیخ افضل مروت کیا کہہ رہے ہیں، سب سے پہلے یہ گفتگو سنیں پھر آگے بات کرتے ہیں. چند خواتین کا ذکر کرتے ہوئے اپنی اہلیہ سے شروع کیا، پھر اپنی ہر ایک بہن کا نام گنوا کے بتا. جو قانون کہتا ہے اس پر کہ اگر if any person not being a member of the police wears without authorization، یعنی آپ کو اس کی اجازت لینی پڑتی ہے فارمل uniform of police or any dress having the appearance of bearing any of the distinctive marks of police uniform, he shall on conviction be punished with the imprisonment of a term which may extend to 3 years or with fine up to 100,000 rupees or both. یعنی 3 سال تک کی سزا دی جا سکتی ہے، 1 لاکھ روپے تک کا جرمانہ کیا جا سکتا ہے اگر آپ بغیر اجازت، بغیر آتھرائزیشن یعنی منظوری کے یہ یونیفارم پہنے. منظوری کس سے لینی ہے اور کیا منظوری لی گئی تھی؟ لیکن یہ مروت صاحب کو بہت بڑا ایشو ہے یہ جو سیکشن آپ نے پڑھا ہے یہ ذرا بتائیں گے کہ کون سا سیکشن آپ نے یہ پڑھا؟ 151. اچھا، میں آپ کو گزارش کروں کہ یہ بغیر آتھورائزیشن کی بات تو تب آتی ہے نا کہ کوئی شخص ویلڈلی یونیفارم پہن سکے. روزانہ اخباروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی جیلی پولیس کی وردی پہنی ہوئی ہے، لوگ پکڑے گئے اور ان کو گرفتار کیا گیا. یونیفارم جو ہے، یونیفارم یعنی جو کوئی بھی فورس جو کہ یونیفارم کی ہوتی ہے ان کے اپنے قوانین ہوتے ہیں. تعزیرات پاکستان میں ایک دفعہ ہے 419 کا، اس کو اردو میں کہتے ہیں تلبیس شخصی، یعنی آپ وہ نہیں ہوتے ہیں جو آپ جتاتے ہیں، امپرسنیٹ کرنا، امپرسونیشن. تو لہذا محترمہ نے جو آج پولیس کی یونیفارم پہنی ہے، 2 باتیں اس پہ میں گزارش کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پنجاب پولیس کے ساتھ سالیڈیریٹی کیا باول نگر کے واقعے پہ کر رہی ہے وردی پہن کے، یا یہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو استعمال ہوئی ہے 21 اپریل کو اور اس سے پہلے 2 سالوں میں جو انہوں نے خواتین کے بالخصوص حقوق پامال کیے، لوگوں کے گھروں کے چار دیواری کا تقدس پامال کیا. 2 سالوں میں جو کس پہ کتنے کیسز ہیں، ان کے بچوں پہ کتنے کیسز ہیں، اور پھر سوال ہی ہوئے کہ یہ خواتین کے حقوق کے تحفظ کی جو تنظیمیں ہیں یہ کیوں خاموش ہیں. اور سب سے زیادہ گلہ انہوں نے سپریم کورٹ سے کیا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ابھی تک ہمارے کیسز جو ہیں فکس نہیں کر رہی ہیں. جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے یہی تو سزا ہے. یعنی ان تمام جرائم میں الٹیمیٹلی اگر یہ جرم ثابت بھی ہو جائے تو کہیں پہ بلوا ہیں، کہیں پہ جو ہے 144 کی خلاف ورزی ہے، ان میں سزا 6 مہینے سے 1 سال ہوتی ہے. 9 مئی آنے میں مہینہ رہ گیا ہے. تو لہٰذا یہ سزا بھگتنے کے بعد ان لوگوں کا رہا کیا جانا جو ہے وہ انصاف کی ازحد پامالی ہوگی. ٹھیک، لیکن آپ کے پی ایس سی کے بارے میں کیا کہا انہوں نے؟ کیونکہ ایسا رولا یہ پڑا ہوا کہ پی ایس سی چیئرمین آپ ہوں گے، حامد رضا صاحب ہوں گے، کبھی حامد خان صاحب کا نام آ جاتا ہے، کبھی کسی کا نام آ جاتا ہے. وہ میں نے سنا ہے آپ کی پارٹی بھی نہیں چاہتی کہ آپ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. میں آپ کو عرض کروں، سب سے پہلے میں گزارش کروں کہ یہ میڈیا کا بنایا گیا شوشہ ہے. نہ حامد خان نے کوئی بات کی، نہ حامد رضا صاحب نے کوئی بات کی، نہ ہمارے پارٹی کی کسی لیڈر نے آن ریکارڈ کسی ایک نے. اب میں آپ کو عرض کروں، آج خان صاحب کے پاس میں گیا تو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا ذکر جب میں نے چھیڑا، لیکن لطیف کھوسا صاحب نے ٹی وی پر کہا نا کہ یہ حامد خان صاحب کا نام. حامد خان صاحب تو سینیٹر ہیں. یہ آپ نے کیا کہا؟ صاحب میں کہہ رہا ہوں آپ نے کیا کہا؟ آپ نے ایک ٹویٹ کیا.
आज से 7 दिन कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्त खान साहब से जेल में मिलने गए और उन्होंने खान साहब को यह कहा कि स्पीकर ने उनको बताया कि PMLN को शेर अफजल खान मरवत कबूल नहीं है। मुर्शद पर जोर दिया कि मुतबादिल नाम दें और मुर्शद ने फिर यह कहा कि ये इख्तियार मेरा, ये नहीं हो सकता मैं मुतबादिल का नाम दूं। फिर आपने कहा कि आपने स्पीकर से राब्ता किया और स्पीकर ने कहा ऐसा कोई नहीं। मैं ये बात आज से तकरीबन 3 हफ्ते पहले इस प्रोग्राम में कर चुका हूँ। अच्छा, मैं स्पीकर, और वो भी आपकी पार्टी से मुझे किसी ने बताया था कि स्पीकर कहता है कि शेर अफजल मरवत को नहीं बनाएंगे, अब मैं आपको नूर आलम खान को बना देंगे अगर बनाना हुआ। अच्छा, मैं अब आपको गुजारिश करूं, यही बात मैंने आज खान साहब से की, यही जो आपने ट्वीट पढ़ा ये 100% दुरुस्त बात है। खान साहब के सामने ये गए और उन्होंने खान साहब को ये बावर कराया कि PMLN ने ये कैटेगरिकली कहा है कि शेर अफजल मरवत हमें कबूल नहीं है PAC के लिए। तो खान साहब ने उस वक्त, और आप मुतबादिल दे दें, और मुतबादिल का नाम भी उसी वक्त खान साहब के सामने तजवीज़ किया गया। तो खान साहब ने उसी वक्त कहा कि नहीं, जब तक वो डिक्लेयर नहीं करेंगे कि अपोजिशन लीडर या बानी चेयरमैन का ये इख्तियार नहीं है कि वो अपनी मर्जी का बंदा दे सके, मैं किसी मुतबादिल का नाम नहीं दूंगा। इसके बाद 2 लोगों, आज जब आपने उनसे बात की 2 लोगों के नाम कोट हुए, उन्होंने कहा कि एक तो हामिद खान साहब का और एक हामिद रजा साहब। नहीं, खान साहब ने आज क्या कहा मैं बताना चाहता हूँ ना। आज मुलाकात में उमर अयूब साहब थे, हमारे सेक्रेटरी जनरल, रऊफ हसन साहब थे, शेख वकास साहब थे, बुचर साहब थे हमारे अपोजिशन लीडर, और खालिद खुर्शीद साहब थे। ये हजरात सब मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में खान साहब को मैंने कहा कि जो आपको बताया गया था, तो उन्होंने कहा नून ने तो आपके नाम पे जो है वो रद्द कर दिया है, कांटा लगा दिया है। तो मैंने उन्हें कहा कि जी इस तरह हुआ, 2 लोगों को कोट किया गया था, ख्वाजा आसिफ साहब को और स्पीकर साहब को, कि इन दोनों ने ये कन्वे किया है। दोनों से कल हम गए, हमारे चीफ विप थे आमिर डोगर साहब और हामिद रजा साहब हमारे साथ थे, और इसके अलावा ज़ैन कुरैशी साहब। स्पीकर साहब से मुलाकात हुई और स्पीकर साहब से मैंने पूछा कि अगर आप लोगों का इतराज़ है फॉर्मली में कन्वे कर दे ताकि हम अपनी पार्टी की आदत को बता सके। तो स्पीकर साहब ने कहा मैंने कभी ये कहा ही नहीं है, ना हमारा ये काम अंदरूनी साजिश हुई। अच्छा, अब आगे सुना। अंदरूनी साजिश ये थी ना कि खान साहब से मुतबादिल लेना था तो ओरिजिनल रह जाता, मुतबादिल का नाम चलना था। तो आज खान साहब ने फिर कहा कि पहले दिन से आपका नाम दिया है आप ही है, और मुझे उन्होंने कहा कि ये अच्छा हुआ है कि नून ने इसको क्लियर कर दिया है। तो लिहाजा उन्होंने साथ ये भी कहा कि अब हमारी आपसे तवक्कुआत भी होंगी कि आप अपने फराइज को सचुल्बी से अंजाम देंगे। दिस इज द जस्ट कंक्लूजन। तो आप ही हैं जी। मैं पहले दिन से था। खिलाफ कौन है? ये अब न चढ़े, हमने बड़ी मुश्किल से, खान साहब ने मुझे अब राम किया हुआ है कि भाई मीडिया पे अपनी इख्तिलाफात, और मैंने खुद एक ट्वीट किया हुआ है कि अब जो लोग ये कर रहे हैं ये मैं जवाबी कार्रवाई नहीं करूंगा। तो लिहाजा जी तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी है किस तरीके से शेर अफजल मरवत क्लास लगाने हैं, और शेर अफजल मरवत का क्लास लगाने का भी एक अलग अंदाज है। जिस तरीके से आप जानते हैं शेर अफजल मरवत गुफ्तगू करते हैं और वो पाकिस्तान में किस तरीके से फेमस हो रही है। मरियम नवाज के बारे में शेर अफजल मरवत ने ये गुफ्तगू की है, और वजह ये है कि पंजाब की यूनिफॉर्म क्यों पहनाई गई मरियम नवाज को, इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है। क्या मरियम नवाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी अवाम को ये दिखाना चाहती थी कि जिस तरीके से उनके घरों के अंदर घुस घुस के पुलिस पकड़ रही है, जिस तरीके से जिल्लत का सामना पाकिस्तानी अवाम को सहन करना पड़ा है, पाकिस्तानी माओ बहनों की इज्जतें लूट जा रही हैं, पंजाब पुलिस को इस बात का क्रेडिट देने के लिए मरियम नवाज पहुंची थी, या सानिया भवन नगर जहां पर पुलिस को मार पड़ी और मरियम नवाज की ज़बान से एक भी लफ्ज़ ना निकला, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला की तरफ से एक भी जो है इसके खिलाफ, पाकिस्तान की तरफ से भी एक भी जो है अल्फाज ना निकला। तो इसकी वजह है कि क्या मरियम नवाज ये चाहती थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इस बात से होश आएगा, लेकिन शायद वो ये नहीं जानती थी कि इस यूनिफॉर्म को पहनने के बाद जो जिल्लत का उसको सामना करना पड़ेगा, जिस तरीके से पंजाब पुलिस को मार पड़ी और कोई भी जो इस पर एक्शन नहीं लिया गया। तो इसका सबसे बड़ा जो मरियम नवाज यूनिफॉर्म पे एक बार फिर इस मामले को ज़्यादा उछालने में मरियम नवाज ने जो है बहुत अहम किरदार रखे हैं। नाज़रीन, इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स में भी कीमती राय जरूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।